senang jadi Shopee kan untuk jualan. Kalau barang besar langsung cargo kalau banyak. Kopi nah Shopee. Jadi kopi. Oh, kopi ya. Kecil-kecil lah.
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر Jam berapa tuh? 7 kan? Nah, Udah masuk ya? karena sudah Sudah ya? agakkan doanya, agakkan doa semua. Biar malam tuh jam 7 tidak mulai cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Dah. Ya dibaca Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh jamaah, sebelum kita melaksanakan rangkaian solat Idul Adha, maka perlu kita mengingatkan bersama bahwasanya solat yang kita lakukan ini ialah sebanyak 2 rakaat, yang mana rakaat pertama itu dilaksanakan atau dilakukan dengan takbir sebanyak 7 kali, dan rakaat yang kedua dilaksanakan takbir sebanyak 5 kali. Istawu wa'tadilu aqimu sufufakum. Lurus dan dirafatkan saf demi kesempurnaan salat berjamaah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada pagi hari ini kita berkumpul di masjid yang penuh barakah ini dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berjuta-juta umat, berjuta tangan, berjuta lisan, berjuta anggota tubuh, berjuta gerakan menuju satu panggilan, yaitu menyeru atau memanggil panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, segala makhluk yang diciptakannya. Allahu Akbar. Manusia, umat muslim pada hari ini bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan kalimat tauhid, bertakbir, bertahmid dan bertahlil dalam rangka untuk memuja dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita kaum muslimin hendaknya kita mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk dan nikmatnya Allah berikan kepada kita semuanya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang diberikan kepada kita semuanya. Allahu Akbar. Allah maha besar. Berapa banyak darah yang ditumpahkan pada hari ini dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari yang paling istimewa, hari yang paling mulia, yang mana tidak ada hari-hari yang paling terbaik, yang mana satu amalan lebih dicintai oleh Allah daripada amalan-amalan yang dilakukan di luar 10 awal bulan Zulhijjah. Hari ini merupakan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini
kita kaum muslimin melaksanakan ibadah kurban dan melaksanakan haji ke Baitullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'zamun ayyamin 'indallah yaumun nahar." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah yaumun nahar, yaitu hari kurban, hari ketika hewan disembelih dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain, Imam Ahmad juga mengatakan, yaumul fitr, yaumun nahar, wa yaumun tasyrik, aiduna ahlul Islam. Ayyakum wa iyyakum yaumun aklin wa syurbin. Hari Idul Fitri, hari nahar, hari kurban, dan hari tasyrik, itulah harinya kaum muslimin, yang mana pada saat itu kita melakukan makan-makan dan minum-minum. Itulah salah satu yaumun tasyrik, ketika Allah Subhanahu wa taala mengagungkan hari ini. Hendaknya kita kaum muslimin dan muslimat untuk mengagungkan, untuk membesarkan kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, di hari yang mulia ini kita telah mengambil pelajaran yang sangat besar, mengambil contoh tauladan yang dipraktekkan langsung, yang dilakukan oleh Khalilullah wa Khalil Rahman, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beserta keluarganya dan anaknya, yang mana Allah Subhanahu wa taala Allah abadikan dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim, tauladan Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana dia merupakan Abul Anbiya, yaitu bapak para nabi, karena semuanya setelah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan setelah Nabi Ibrahim merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti millahnya Ibrahim, sebagaimana Allah firmankan, "Tsumma auhayna ilaik." Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, "Ittabi' millata Ibrahim." Engkau ikutilah millahnya Ibrahim yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allah jadikan Ibrahim sebagai tauladan, sebagai imam para nabi dan kaum muslimin. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat tauladan bagi kaum muslimin yang dapat dijadikan contoh tauladan yang baik. Dan Ibrahim adalah hanifa, bertekad untuk mengikuti kebenaran dan jalan yang lurus, untuk mengikuti agama yang tauhid. Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menyekutukan sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada hari ini kita banyak mengambil pelajaran kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, agar kita mengambil kisah-kisah, terdapat ibrah dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala sebelum menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam ummah, sebelum Allah menjadikan Ibrahim imam, tauladan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala menguji terlebih dahulu Nabi Ibrahim, keluarganya dan anaknya. Ketika itu barulah dia dikatakan imam, barulah dia dikatakan tauladan yang baik. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qal wa min dzurriyyati
qala la yanalu ahdil zalimin. Dan pada saat itu ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dari Tuhannya dengan sempurna, kemudian Nabi Ibrahim ketika itu mengatakan kepada Allah, wahai Rabb, sebelum engkau menjadikan aku imam, maka aku minta kepadamu wahai Allah, jadikanlah keluargaku dan keturunanku, anakku Ismail sebagai tauladan yang baik. Maka yang ketika Ibrahim mengatakan qal wa min dzurriyyati, maka berikanlah kepada keluargaku juga. Qala la yanalu ahdil zalimin. Kemudian Allah mengatakan tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang zalim. Lihat, ma'asyarul muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim Khalilullah sebelum diangkat menjadi imam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian kepada Ibrahim alaihissalam. Pertama, kita mengambil contoh bagaimana Nabi Ibrahim ketika hidup keluarga yang kafir, seorang ayah yang penyembah berhala, kemudian kaum-kaumnya menyembah berhala, dan pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam seorang diri yang dia hanya mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah di permukaan bumi ini. Pada saat itu ayahnya dan kaum-kaumnya menyembah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala yang dibuat oleh ayahnya Azar dan kaum-kaumnya. Kemudian itu Nabi Ibrahim mengajak Azar bapaknya, wa idh qala Ibrahimu li abi Azar atattakhizu asnaman aliha inna bura'a qauminkum. Lihat, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, wahai ayah, tinggalkanlah sesembahan-sesembahan berhala ini. Sesungguhnya aku melihatmu, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Ibrahim alaihissalam mendakwahkan tauhid kepada kaum-kaumnya, kemudian menghancurkan berhala-berhala sehingga murkalah kaumnya. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diikat, dikepung, lalu disiapkan api bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat kaum muslimin, pelajaran ketika seseorang mendapatkan ujian dan cobaan yang besar, mendapatkan ancaman dari orang-orang yang memusuhi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah sama sekali takut dan getar hatinya. Lihat ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, tauhid, ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang sangat panas, api yang sangat membara, yang apabila diceritakan api itu sampai menjulang tinggi, dan apabila ada seekor burung yang lewat maka burung itu akan terbakar. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum dilemparkan ke dalam api, maka Ibrahim melihat ke langit, yang mana ketika dia melihat langit, yang mana dia mengatakan semuanya yang ada di langit dan bumi, kemudian malaikat pun mendoakan, wahai Rabb, sesungguhnya Nabi Ibrahim ingin dibakar. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wahai Rabb yang menguasai langit dan bumi, tidak ada di bumi ini yang menyembah Engkau kecuali Engkau ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung. Ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam
Khalilullah mengajarkan tentang ketawakalan kita kepada Allah. Kita bergantung hanya kepada Allah. Dengan tawakalnya inilah Nabi Ibrahim alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, maka Allah tidak menurunkan hujan untuk memadamkan api. Allah tidak mengirim sesuatu yang ingin memadamkan api. Allah Subhanahu wa taala Maha Penguasa. Maka api pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang malaikat Jibril, "Wahai Khalilullah, wahai Nabiullah, apakah engkau ingin minta pertolongan kepadaku?" Apa jawaban Ibrahim? Sesungguhnya engkau adalah makhluk yang makhluk tidak bisa memberikan sesuatu apapun. Aku mempunyai Rabb yang bisa mengubah segala sesuatu. Subhanallah. Nabi Ibrahim ditawarkan Jibril. Tapi lihat jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketawakalnya kepada Allah. Maka Allah pun berfirman, "Qulna ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami mengatakan, wahai api, dinginlah engkau dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Maka pada saat itu, ketika Ibrahim di dalam api, tidak merasakan kesakitan sama sekali, tidak hangus menjadi abu, tidak terbakar sama sekali, karena api itu menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Karena apa kaum muslimin? Karena bentuk ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Hidup kita penuh cobaan. Mungkin kita frustasi, mungkin kita stres, mungkin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam, dia tetap serahkan dirinya hanya kepada Allah. Begitulah kita seorang muslim, ketika kita menghadapi segala bentuk kesulitan, maka jangan pernah mengadu kepada makhluk, minta kepada Allah. Setiap hari kita membaca Allahu Akbar ketika kita sholat, Allahu Akbar ketika kita rukuk, Allahu Akbar ketika kita sujud. Namun mana ucapan yang kita setiap hari ucapkan? Kenapa kita lemah? Kenapa kita masih bergantung makhluk? Kita mempunyai Rabb yang menguasai segala sesuatu, yang bisa mengubah segala sesuatu. Maka ini merupakan tauladan, merupakan contoh pelajaran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk semua umat, yang agar kita berpegang teguh kepada agama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyara muslimin, jamaah salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Ketika itu Nabi Ibrahim berhasil menghadapi ujian yang dari kaumnya murka mendakwahkan tauhid. Maka ujian Nabi Ibrahim belum selesai. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah hijrah untuk pergi membawa Hajar bersama anaknya Ismail yang masih kecil. Yang mana Nabi Ibrahim membawa dari Palestina ke Mekah, kemudian ditinggalkan begitu saja, yang dibekali air dan kurma sedikit untuk bekal berapa hari. Kemudian dijelaskan oleh Allah, biwadin ghairi dzi zar'a, yang mana Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil, yang masih menyusui, yang Nabi Ibrahim tidak sempat melihat anaknya. Kemudian ditinggalkan Hajar dan anaknya tanpa menoleh pun ke belakang Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim pergi. Wahai Ibrahim, istrinya Hajar mengatakan, apakah engkau meninggalkan kami? Ibrahim tidak menjawab. Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di lembah yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak ada penghuni sama sekali? Kemudian sampai 3 kali. Kemudian Hajar, lihat para akhwat, para ummahat, para wanita, bagaimana seorang istri yang taat kepada perintah Allah. Dia tahu bahwasanya ini bukan kehendak Nabi Ibrahim, namun Hajar tahu bahwasanya ini
merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, iya, benar. Apa kata Hajar? Seorang istri yang taat kepada Allah, yang mempunyai prasangka baik kepada Allah. Dia mengatakan, idzan la yud'inallah. Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami di lembah ini. Subhanallah. Jawaban seorang istri yang dia tahu bahwasanya itu merupakan perintah Allah. Dia tunduk mengikuti perintah Allah, dan dia pun tahu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan istrinya dan anaknya, dia pun tahu ini merupakan perintah Allah, dan pada saat itu Hajar menerima, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Hajar pun tidak mendapatkan kesulitan. Yang ada dia mendapatkan rizki dari Allah, mendapatkan air yang dekat anaknya Ismail alaihissalam, berkat dari kesabaran, kepatuhan terhadap perintah Allah, dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Ketika saat itu Nabi Ibrahim mendapatkan ujian untuk membawa istrinya Hajar bersama Ismail, dan pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum Nabi Ibrahim diangkat menjadi imam, maka ujian terus datang kepada Ibrahim dalam rangka untuk melihat kecintaan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Ibrahim sudah selesai mengalami ujian, maka ujian pun datang kepadanya dalam sebuah mimpinya. Dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Lihat, Nabi Ibrahim tidak sempat melihat anaknya sewaktu kecil. Ketika anaknya tumbuh dewasa, yang menggembirakan hati orang tua, anak yang bisa berbicara dengan baik, yang bisa sudah bekerja. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Apa ketika dijelaskan dalam Al-Quran surah As-Saffat? Falamma balagha ashuddah, falamma balagha ma'ahu sya'yah. Dan pada saat itu ketika Ismail beranjak, tumbuh dewasa, yang pada saat itu mengembirakan hati orang tua, senang melihatnya. Namun pada saat itu ujian terbesar menimpa Ibrahim alaihissalam agar dia menyembelih anaknya. Apa ketika dalam mimpinya? Ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Lihat, kepada orang tua, Nabi Ibrahim memanggil anaknya dengan kasih sayang. Tidak dengan cercaan, tidak dengan perkataan kasar. Ibrahim memanggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku Ismail alaihissalam. Inni ara fil manam. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku ini, inni azbahuk, agar aku sesungguhnya untuk diperintahkan menyembelihmu wahai Ismail. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Lihat kaum muslimin wal muslimat, jawaban anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah, anak yang patuh berbakti kepada orang tuanya. Dia menjawab jawaban ayahnya, ya abati, wahai ayahku. Panggilan kasih sayang anak terhadap orang tuanya. Ya abati, wahai ayahku yang tercinta. If'al ma tu'mar, kerjakan, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu.
satajiduni insyaallahu ma'as sabirin. Maka engkau akan mendapatkan bagi orang-orang yang bersabar. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian terbesar untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam yang pada saat itu ketika ditinggal bersama istrinya, pada saat itu belum sempat untuk bersama anaknya. Ketika tumbuh dewasa bersama Ibrahim, lalu datang perintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Allah ingin melihat apakah di hati Ibrahim ini ada kecintaan ruang untuk Allah. Maka Ibrahim pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada saat itu Ismail siap untuk disembelih. Lihat seorang anak, seorang bapak ketika Nabi Ismail ingin disembelih mengatakan, "Ya abati, usdud ribati la at-tariba." Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tak lagi bergerak. Agar aku tidak lagi bergerak. Waqfub anni siyabak hatta la yantasih alaiha. Wahai ayahku, singsinglah baju. Singsinglah bajumu engkau agar darahku tidak mengotori bajumu. Maka akan berkurang pahalaku. Dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu, beliau akan bersedih. Kemudian Ismail melanjutkan, "Wa ya abati, wahai bapakku yang tercinta, dan tajamkanlah pisau ayah, serta percepatlah gerakan pisau itu, agar leherku tidak terasa sakit, karena sungguh kematian itu sangat dahsyat." Kemudian, "Wa iza ataita ummi," wahai ayah, apabila engkau telah kembali, maka sampaikan salam kasihku kepada ibu. Dan apabila bajuku ini ayah pandang baik untuk dibawa pulang, maka bawalah untuk pulang. Saat itu dengan penuh haru Ibrahim. Mana mungkin orang tua yang cinta kepada anaknya tiba-tiba disembelih. Mana ada hati orang tua yang tega untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Namun ini kecintaan kepada Allah, totalitas kecintaan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menyembelih Ismail alaihissalam, dan pada saat itu disembelih, maka Allah ganti dengan kibas, Allah ganti dengan seekor domba. Maka jadilah Ibrahim Khalilullah. Maka Nabi Ibrahim mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun menjadikan imam tauladan bagi seluruh nabi dan umat agar mengambil tauladan pelajaran Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyara muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, ibrah yang bisa kita ambil dari kisah Ibrahim, wahai para ayah, orang tua yang dia bertugas besar untuk mendidik keluarganya, istrinya dan anaknya dari api neraka. Bukan menolong anaknya dari kelaparan, bukan menolong istrinya dari kelaparan, dari perampokan, dari apapun. Namun perintah Allah seorang suami, seorang kepala keluarga, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang kita tahu bahwasanya api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Tidakkah kita bayangkan bagaimana panasnya terik matahari yang kita rasakan ini belum sejauh banding apa yang dirasakan nanti di hari yaumul qiyamah nanti, yaitu neraka. Maka oleh karena itu, seorang bapak, seorang suami, dia wajib untuk memerintahkan istrinya, anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia bisa menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Kemudian untuk para ibu,
para ummahat, para wanita, lihat bagaimana ibunda kita Hajar, yang mana seorang istri taat kepada Nabi Ibrahim, kepada suami, yang mana seorang istri taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan wanita, berapa banyak kebaikan suamimu yang telah diberikan kepadamu. Janganlah engkau melihat kesalahan-kesalahan yang ada pada suamimu, maka syukurilah apa yang suamimu nafkahkan untukmu dan anak-anakmu. Maka hormatilah, maka hargailah sesuatu apa yang dia lakukan. Karena pada saat itu wanita, pada saat itu Rasulullah melihat, aku tidak pernah melihat di dalam yang sangat menyeramkan, yaitu di neraka, kebanyakan adalah penghuninya dari wanita. Bagaimana dia bisa masuk neraka? Apakah dia kufur kepada Allah? Tidak. Namun dia kufur kepada suaminya. Tidak pernah berterima kasih kepada suaminya, yang suaminya sudah memberikan segala nafkah kepadanya. Maka seorang istri, seorang ibu, maka taatlah kepada suami. Engkau akan menjadi bidadari nanti di surga. Kemudian bagi anak, bagi seorang anak yang engkau mempunyai kedua orang tua, bagaimana Nabi Ismail alaihissalam ketika dia berdialog kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam, ketika sebelum disembelih, Nabi Ismail menjawab dengan perkataan yang lembut, yang membuat hati orang tua ikut bahagia. Zaman sekarang, anak sudah berlaku di luar batas kepada orang tuanya, bahkan sampai membunuh orang tuanya pun ada. Lihatlah, wahai anak, berapa susah orang tuamu, ibumu yang melahirkan 9 bulan di dalam perutnya membawamu kemana-mana, ditambah kesulitan, seolah-olah itu merasakan sakit 9 tahun, yang hanya 9 bulan dalam perut ibu kita, tapi merasakan sakitnya seperti 9 tahun. Kemudian dia mengeluarkanmu dengan nyawanya, dengan separuh napasnya untuk berjuang agar engkau keluar. Ketika engkau keluar, engkau sebagai obat yang mengobati luka yang ada di dalam dirinya, yang rasa sakit yang ada dalam dirinya terobati dengan adanya engkau. Ketika engkau tumbuh dewasa, yang mulai orang tuamu yang kulitnya sudah mengendur, yang tulangnya sudah tidak pernah kuat, maka apakah engkau seorang anak membiarkan begitu saja? Yang mana ibumu melahirkanmu dengan mempertaruhkan nyawanya, tidak ada balasan untuk membalas kebaikan kedua orang tua kita, kecuali kita mendoakan ibu dan ayah kita agar dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau pernah menghentakkan kakimu di hadapan orang tua. Jangan pernah engkau, wahai anak, bersikap atau berkata keras di hadapan orang tua. Maka rendahkanlah dirimu terhadap orang tua. Walaupun engkau seorang pejabat yang tinggi, walaupun engkau seorang jenderal, walaupun engkau seorang yang mempunyai harta yang banyak, namun ketika di hadapan orang tua, maka rendahkanlah dirimu, berkata baiklah kepada orang tua, karena dia sungguh telah melahirkanmu dan membesarkanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyara muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, bagi kita yang berkurban hari ini, maka niatkanlah untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah kita berkurban ini siapa yang paling gemuk hewannya yang untuk disembelih, siapa yang paling mahal. Lah,
Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kurban seseorang itu adalah takwanya, keridoannya, keikhlasannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah tidak pernah melihat daging-daging onta. Allah tidak pernah melihat darah-darah yang disembelih, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat keikhlasan dan melihat ketakwaan darimu. Maka hari ini berkurbanlah dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum muslimin yang tidak berkorban, maka niatkan untuk tahun depan bisa berkurban, bisa untuk dia menyembelih hewan yang dia kurbankan dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita dan agar kita bisa mengambil contoh dan tauladan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada jalan yang lurus. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang terkurang dari yang menyampaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Taqabbalallah. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbalallah. Taqabbalallah. Okay. Taqabbalallah. Taqabbalallah minna. Taqabbalallah.